చంద్రశేఖర్ గారు స్టార్ట్ చేయండి. స్టార్ట్ చేస్తానండి. ఓకే ఫైన్. సో hi, good evening everyone. Like how many people has come? 9 people. Good. Fine. So today we are going to discuss about 107 paper. It's safety in chemical and petrochemical industries. Okay. Chemical industries, petrochemical industries. So normal ga petrochemical industries అనేవి ఏంటి? Like the industries which will handle natural gas or crude oil. Okay, raw materials అన్నమాట. ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ ఇండస్ట్రీస్ ఏం చేస్తాయి? హెచ్పిసిఎల్ అనేది ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ ఇండస్ట్రీస్. మీరు చాలా విని ఉంటారు. యూ మైట్ హ్యావ్ హర్డ్ అబౌట్ oil and gas industries. So what is that? In that name, what you can see, oil and gas. Okay. So coming to the oil, what is oil? Oil is something like which are you? Oil can be petrol, diesel. Okay. It can be anything. The petrol, diesel, anything which combusts in some temperature comes under fuel. And to generate this fuel, what is the raw material? Crude oil. Okay, crude oil is the raw material for generation of fuel. Okay, so in oil and gas industries, for producing oils, we'll have a crude oil as raw material. Okay, I would like to share another PPT just for your understanding purpose. Okay. వాట్ ఇట్ ఈస్ మీకు కనిపిస్తుందా? స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది కదా? స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది సార్, కనిపిస్తుంది. స్క్రీన్ షేరింగ్ లో. ఓకే 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 నేచురల్ గ్యాస్ అనే లిక్విడ్ అని చూసారా? నేచురల్ గ్యాస్ లిక్విడ్ అండ్ ఆయిల్. నేచురల్ గ్యాస్ అనేది ఫస్ట్ రాగా ఎలా ఉంటది? లిక్విడ్ లో ఉంటుంది. ఓకే, దీనికి ఏంటేంటి వాడతారు? ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్. స్క్రీన్ షాట్ అనేది తీసుకోండి, లేకపోతే నోట్ డౌన్ అనేది చేసుకోండి. ఓకే, ఎవ్రీవన్ హూ ఈస్ ఇన్ ద క్లాస్, see, I don't know why very less people has attended today, but this is very important class. Maybe I don't know whether I can repeat it or not. See, this is natural gas liquid. Oil and gas paper raile ante, if you are attempting 107 IS, industrial safety 107, safety in chemical and petrochemical companies, it is the basic needs and basic things happening in that companies. Okay, see, if it is gas, they'll have a natural liquid as raw material and oil, okay, as a raw material. In the process of making natural gas, ఏంటి chemicals వాడతారు దీనిలో? ethane, propane, butane. Okay, butane cracked at higher temperature to yield ethanol, propanol, butanol. ethane నుంచి ethanol వస్తది, propane నుంచి propanol వస్తది, butane నుంచి butanol వస్తది. ఓకే, అండ్ butadiene. సో మనకి ఇవి ఏవైతే ఉన్నాయో వీటి యొక్క హజార్డ్స్ మనం తెలుసుకుంటే మాక్సిమం ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ నేచురల్ గ్యాస్ ఇండస్ట్రీస్ లో హజార్డ్స్ ఏంటో మనకు తెలుస్తాయి. ఓకే, సో ఆయిల్ స్క్రీన్ ఇస్ నాట్ విజిబుల్. స్క్రీన్ ఇస్ నాట్ విజిబుల్. మీకు ఒక్కరికేనా మిగతా పీపుల్ కి ఏమైనా అలాంటివి? Visible means we are seeing the desk, the folder view. Folder only we are able to see, sir. Okay, that's fine. Not appear on. Okay, you could have told earlier. Fine. This is okay? Now it is visible? Yes, okay now. Okay, thank you so much. Thanks for your Yes, sir. Amari visible like you should immediately. Fine, I'm sorry for that. Natural gas అనేది liquid. Fine. Oil. So దీంట్లో ఏమున్నాయి? స్నాప్షాట్ అని తీసుకోండి, స్క్రీన్ షాట్ ఏదైనా తీసుకోండి, ఇది మాత్రం ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈథేన్, ప్రొపేన్, బూటేన్. ఓకే, cracked at higher temperatures to yield ethanol, propanol, butanol and butadiene. ఏ ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ ఇండస్ట్రీస్ గ్యాస్ తయారు చేస్తున్నాడు, నేచురల్ గ్యాస్ తయారు చేస్తున్నాడు అంటే ఈ ప్రాసెస్ లో ఈ కెమికల్స్ ఈథేన్, ప్రొపేన్, బూటేన్ వాడతారు. ఓకే, ఆయిల్ అనేది ఎలా జరుగుతుంది? ఏదైతే క్రూడ్ ఆయిల్ ఉందో, క్రూడ్ ఆయిల్ ఏదైతే వస్తుందో, ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది క్రూడ్ ఆయిల్? రిగ్స్ నుంచి వస్తుంది, సీ నుంచి వస్తుంది.
ఓకే, అది కూడా చూపిస్తాను పిక్. సో క్రాకింగ్ క్రూడ్ ఆయిల్ ఆఫ్ హయ్యర్ రేషియో ఆఫ్ ఇథనైల్, co-products, propylene, butylines and butadiene. Okay, aromatic products. Okay, so ఇక్కడ కూడా ఏంటి కామన్ ప్రోడక్ట్ ఏంటి ఉంది నేచురల్ గ్యాస్ కి ఆయిల్ కి? ఇథనైల్ అనేది కామన్ ప్రోడక్ట్. ఏదైతే ఈథేన్ ఉందో ఈథేన్ ని ఇక్కడ క్రాక్ ఎట్ హైయర్ టెంపరేచర్. ఓకే, సో క్రాకింగ్ క్రూడ్ ఆయిల్ ఆఫ్ హైయర్ టెంపరేచర్ ఇన్ డిఫరెంట్ రేషియోస్ ఇథనైల్ వస్తుంది. ఇవి మీరు కోర్ కాన్సెప్ట్ లోకి వెళ్ళట్లేదు. యూ కెన్ జస్ట్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఆర్ ద కెమికల్స్ యూస్, వాట్ ఈస్ ద hazards of related chemicals, how in what way they will affect environment and the health of the workman. Okay, that is more important for us. Fine. So ఇది జస్ట్ ఏ స్కీమాటిక్, ఇది స్నాప్షాట్ తీసుకోండి. నార్మల్ గా రా మెటీరియల్స్ వస్తాయి, ప్రైమరీ పెట్రోకెమికల్స్ అవుతాయి, తర్వాత పెట్రోకెమికల్స్ ఇమీడియట్ అండ్ డెరివేటివ్స్ అవుతాయి. అంటే దాని నుంచి మళ్ళీ డివైడ్ చేస్తారు. రా మెటీరియల్ ఫీడ్ అవుతుంది, ప్రైమరీ పెట్రోకెమికల్స్ దాని నుంచి డ్రా చేస్తారు. ఇది చెప్తాను. దాని నుంచి మళ్ళీ బై ప్రొడక్ట్స్ ఏమంటే చేస్తారు. మేజర్ ఎండ్ యూజ్ మార్కెట్ అంటే ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫెర్టిలైజర్ కంపెనీ తీసుకోండి. ఫెర్టిలైజర్ కంపెనీలో ఇన్పుట్స్ అమోనియా, సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్, ఫాస్ఫరస్ అవన్నీ ఉంటాయి. లిక్విడ్ అమోనియా ఉంటుంది. అదంతా ఒక ఎరువు తయారైన తర్వాత లైక్ ఆఫ్టర్ ఏ ఫెర్టిలైజర్ హ్యాస్ ఫార్మ్. ఓకే, after fertilizer has been formed, so what happens? So it will have some byproduct ante enti gypsum. Okay, gypsum anedi byproduct. Okay, ante raw residue anamata. ikkada major end use ante ఏదైతే HPCL లో కానీ ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ ఇండస్ట్రీలో రెసిడ్యూ ఏంటి? యాస్ఫాల్ట్ అనమాట. యాస్ఫాల్ట్ అంటే తారు, మనకి రోడ్లు అవి వేస్తారు కదా, అది తారు, అది రెసిడ్యూ. ఆఫ్టర్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత తారు మిగులుతుంది. దాన్ని కూడా మేజర్ ఎండ్ యూజ్ కి యూజ్ చేసుకుంటారు. నార్మల్లీ ఇక్కడ చూడండి, రా మెటీరియల్స్ అండ్ ఫీడ్ స్టాక్, ప్రైమరీ పెట్రోకెమికల్స్ అని ఉన్నాయి చూసారా. ఫీడ్ స్టాక్ ఏంటి? నేచురల్ గ్యాస్ ఫీడ్ చేస్తారు. అక్కడ నుంచి ఈథేన్, ప్రొపేన్, బ్యూటేన్ ఉంటుంది. ఈథేన్, ప్రొపేన్, బ్యూటేన్ నుంచి ఇథనైల్, ప్రొపనైల్ డిరైవ్ అవుతాయి. నేచురల్ గ్యాస్ నుంచి మెథనాల్ డిరైవ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇది ఆరోస్ ఇచ్చింది కదా, క్రూడ్ ఆయిల్ నుంచి నాఫ్తా డిరైవ్ అవుతుంది, నాఫ్తా నుంచి ఇవన్నీ డిరైవ్ అవుతుంది. సార్ జూమ్ చేస్తాను. ఓకే, జూమ్ చేస్తాను. జూమ్ కంట్రోల్. ఓకే, ఇప్పుడు కనిపిస్తుందా? ఈ రెండు స్నాప్షాట్ తీసుకోండి. ఇది జస్ట్ మీకు ఐడియా కోసం. ఓకే, ఫైన్. సో నెక్స్ట్ ఏంటి? సో ఇవన్నీ అలా ఉంచండి. ఇవన్నీ ఇది చూడండి, ఇక్కడ ఇథనాలిక్ ఆక్సైడ్, ఇవన్నీ కెమికల్ నేమ్స్ అనమాట. ఇవన్నీ కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇథనాల్ ఉంది, మీథేన్ ఉంది, ఇథనాల్ ఉంది. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు నో వాట్ ఈస్ ద హజార్డ్స్ ఆఫ్ ఇథనాల్, మీథేన్. ఓకే, ఫైన్. సో ఇది జస్ట్ మీ అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్ చూడండి. సో ప్రొడక్షన్ వెల్, ఆయిల్ వెల్ ఎలా ఉంటుందండి? ఓకే, హూ ఆర్ వెరీ మచ్ న్యూ టు ద కాన్సెప్ట్. ట్రాన్స్పోర్టేషన్ పైప్ లైన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు. క్రూడ్ ఆయిల్ అని ఎక్కడి నుంచి జనరేట్ అవుతుంది? రిఫైనరీ యూనిట్ కి వస్తుంది. రిఫైనరీ యూనిట్ నుంచి పెట్రోకెమికల్ ఫర్మ్స్ కి వస్తుంది. ఓకే, వైజాగ్ నుంచి కొన్ని దేశాలు, మన వైజాగ్ నుంచి బెంగళూరు కి క్రాస్ కంట్రీ పైప్ లైన్స్ ఉంటాయి, అండర్ గ్రౌండ్ పైప్ లైన్స్, బూస్టర్స్ ఉంటాయి మధ్యలో. ఓకే, ఇన్ దట్ వే దే విల్ ట్రాన్స్ఫర్ ద crude oil and they'll deliver to certain companies and from there they'll start extracting the normal ga aithe oka crude oil nunchi 365 different they will extract 365 products. Okay, here in our Vizag they will derive 13 different products: petrol, chemical, petrol, diesel, kerosene, asphalt, sulfur, butane, butane, methane, అలాగా పైన ఉంటుంది చూడు, అలా అడుగు, అక్కడ సాఫ్ట్ మీద ఉంటుంది పైన. సో ఐఎమ్ సారీ ఫర్ దట్. కేటగిరీ ఆఫ్ వేస్ట్, ఇవి కేటగిరీ వేస్ట్, ఇవన్నీ
not necessary for as if now మనం ఏదైతే మన సేఫ్టీ పీపీటీ ఉందో దానికోసం ఉందో సో ఒక రఫ్ ఐడియా వచ్చింది కదా సో దిస్ ఇస్ ద ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ ఇన్ విచ్ ఇన్ ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ ఇండస్ట్రీ they'll process natural gas and the crude oil. While processing this crude oil and the natural gas, crude oil, they'll have different raw materials, inputs. Okay, fine. Safety, oil and gas. What is safety another? So why safety plays an important? What is safety? Anyone? Why safety plays an important role? See, it's a simple definition and chala definitions are simple different play important towards the protection of human life, company, property, and surrounding community. Okay. Okay. See. Simachal maatladukodu. Kalpesel. Risk associated to petroleum refining. So, what are the risks? See, this can be a question in your exam. Okay. See, the data which I gathered here is not from one PPT or some other book. I mean, ready-made PPT. I gathered by taking different sources. I'll be showing the MSDS sheet also. If you're talking about chemicals, chemical handling and all, I'll be showing about MSDS, Material Safety Data Sheet, and what is the classification, how the material safety data sheet is divided. Okay, fine. I will go into that. So coming to the risk associated with petroleum refining and endukante telsa evarikena anyone know why what is refining means? Refining petrol refinery please what is that? Purification. Yes, they will make they will purify it by passing it to the different filters, different distillation units, okay, different columns. Okay, so they refine it to the acceptable limit, the limit which is acceptable for them to test. Fine. High flammable material. What is the first risk? The materials and the gas are very highly flammable, high temperature and pressure. So why we are talking about high temperature and pressure? Because they will be using n number of boilers. Okay, boilers short in which handles 500 5 kl of water, different anything which handles 22 liters of water, any closed pressure vessel which is it with pressure which generates steam out of pressure, and it is handling 22.5 liters of water, that comes under boiler. So we'll have high temperature and high pressures. So which is variables, not only high temperature and pressure, which is what is common variables? Variables ఏంటండి? What are the variables in our nature? Temperature, pressure, ఇంకా Flow. flow. Very good. There will be another variable. I am not getting temperature, pressure, and fine. I will look into it later. Modern Volume. technology, volume. Yes, volume and actually when I went to audit, I have concentrated on few variables. Temperature, those variables also falls under temperature. They are the subsequent subsections of temperature and pressure. I'll let you know the specific word. Fine. These are the high temperature and pressure are the risk factors to maintain what is the high flame. If there is high flammable material, what is the control measures? What is the safety precautions to be followed to make sure there is no flammable materials nearby, to make sure about upper explosive limits, lower explosive limits, to maintain the area in a properly well ventilated and proper temperature should be adjusted. High temperature and pressure low ఏంటండి risk ఉంది. What is the control measure? So we by installing the pressure gauges, by monitoring the systems, by installing the temperature sensors, pressure sensors, okay, by installing emergency
protocols if in case of happens by installing a set of valves, pressure relief valves. Okay, pressure relief valves పెడతాం. ఒక excess pressure అయితే discharge అవ్వడానికి ప్రెజర్ గేజెస్ ఉంటాయి, సెన్సర్స్ ఉంటాయి, టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అయితే కూల్ చేయడానికి ఏముంటాయి, కూలింగ్ మెథడ్ వాడతాం. ఓకే, దే డిపెండింగ్ అపాన్ ద సో కూలింగ్ టవర్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఫైన్. మోడర్న్ టెక్నాలజీ యూజ్ ఆఫ్ rupture disk. Yes, rupture disk. This also will be used in case of excess pressure in place of pressure relief valves. Fine. Sir, I have a doubt, sir. Can I Modern ask? technologies. Please tell me. Sir, what is the difference between Please. pressure and safety relief valve pressure and rupture disk? Rupture disk is something like after the complete pressure which will be inside that vessel or particular equipment will be completely gone. It will be ruptured and it cannot be closed again. Pressure relief valve, after the valve is released, it can be reset into the closed position. Okay. It can be again reset into the closed position. Fine. Do you have anything from your side? You can share it with everyone. If you have any, please tell me. Come on, please. We have less time. Also, you can ask in Telugu if you want, on any language. Anyone? Okay, I'm continuing. So modern technologies use hydrogen extensively. Why hydrogen is being used? Because it is cheap, and also few mixing hydrogen also used decreasing the concentration of particular material, particular gases. Okay, so corrosive and reactive. Corrosive means any other materials it come in, it may react with it easily. Okay, toxic means it is, if you inhale it, It is poisonous. toxic Poisonous. toxicity, poisonous. Toxic means poisonous. Fine. And also it when you inhale, it will impact your health dramatically if you inhale more than required limits. Okay, so self ignition or leakage ignition. Self ignition అంటే ఏంటి? There are some gases, H2S. If the H2S is released into the atmosphere, fine, it has a flammable point of not sure. I'll just confirm once again. I'm not sure about the flammable point. H2S has every gas has upper explosive limit and lower explosive limit. Okay, so the minimum temperature at which the gas or liquid catches fire is called lower explosive limit. Explosive అంటే ఏంటండి? ఆ టైంకి అది ఆ పాయింట్ ఆఫ్ ఆ డిగ్రీకి వచ్చే టెంపరేచర్ అది ఎక్స్ప్లోజ్ అవుతుంది. సెల్ఫ్ ఇగ్నిషన్ అంటే ఏంటంటే వితౌట్ ఎనీ ఎక్స్టర్నల్ ఇన్పుట్, అంటే మనం ఫైర్ వెలిగించక్కర్లేదు. ఒకవేళ అది గాల్లోకి వచ్చి, ఓకే, నార్మల్ గా ఇతర ఉంటుంది, గాల్లోకి వచ్చి కొన్ని ఎన్వైరన్మెంటల్ కి అది ఎక్స్పోజ్ అయింది అంటే, నార్మల్ టెంపరేచర్ ఎక్స్పోజ్ అయింది అంటే సెల్ఫ్ ఇగ్నైట్ అయిపోద్ది అనమాట. ఫైన్. Self ignition is one of the risk in petrochemical refineries. Even fine. Example, sir. Systems. Self ignition example. Self ignition మనకి ఇంకా కరెక్ట్ గా మాట్లాడుకుంటే H2S when it comes in contact with the other when it is open air condition, if the other pressure vessel is in hot form, ఖచ్చితంగా if it is more than 20 degrees or 25 degrees centigrade, okay, it will ignite itself without any external fire. ఓకే, ఇంకా మనం బంక్ లో పెట్రోలియం ఫ్యూమ్స్ వస్తాయి కదండి, ఎప్పుడైతే సెల్ రేడియేషన్ కి అది కాంటాక్ట్ అవుతుందో మనం అక్కడ ఫైర్ లేదు, ఏమీ లేదు, ఓన్లీ రేడియేషన్ కాంటాక్ట్ అది ఇగ్నైట్ అయిపోతుంది. సో దట్ ఆల్సో కమ్స్ అండర్ సెల్ఫ్ ఇగ్నిషన్. సెల్ఫ్ ఇగ్నిషన్ ఈజ్ వేర్ ద పాయింట్ at which the solid or liquid, okay, when it come in contact with other materials or heat, ignites itself without any external source of fire, without any external source of fire input, and self ignition వల్ల. ఓకే అండి.
You is it okay, sir? Yeah, okay, sir. Okay. Fine, sir. We'll go when we are going to topic deeply. Actually, I'm working on this. I'm working on this what we call chemical and petrochemical safety products. Like I worked out already. I had to get a book from one of the sir. I went to his home today, but he is denying to give the book. There I decided to take some pictures from my mobile when he is without his notice. I'll just go into the deep of this topic, and I'll definitely tell you all the abbreviations and also all the terminologies. Okay, fine. So uncontrolled process reaction. What is uncontrolled process reaction? Once if for example, when HPCl blast ends, see it's uncontrollable because some reactions will be like uncontrolled because until and unless the material gets burned by itself, then it will come down. Fine. Loss of contaminant and accidental release. Sorry. Loss of contaminant అంటే ఏంటండి? The water or the byproducts which comes out of that industry or the groundwater, okay, will get contaminated. Please, what? Dirt-based waste, sir. Waste products like crude oil and some waste of Crude oil. like The byproducts which are coming off that, if there is huge loss of contaminant and also accidental release. If it is not maintained properly, it can be accidentally released to an environment. It can lead to air pollution, water pollution, and land pollution also. Okay. Unsafe act and unsafe condition. Okay, just wait. I just want to show you. Wait. Basics, sir. When you're talking about chemicals, always make sure every chemical has MSDS. Okay, chemicals మీరు దీంట్లో కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే how the chemicals are used, how the chemicals are transported. Okay, when they are transporting the chemicals, see, this is the fine. You are seeing this slide, right? This is the book which I didn't get. ఈ బుక్ లో పెట్రోకెమికల్ కంపెనీస్ గురించి చాలా ఉన్నాయి, బట్ ఈ బుక్ రాలేదు నా దగ్గరికి. ఐ మేనేజ్ టు టేక్ ద పిక్స్. ఫైన్. ఇప్పుడు నేను చెప్తుంది ఏంటంటే, ఇది ఏదైనా స్నాప్షాట్ తీసుకోండి, జూమ్ చేసుకొని తీసుకోండి. దీంట్లో మీకు ఏం కనిపిస్తుంది ఎవరైనా చదవగలరా? అండర్లైన్ చేసింది ఏంటది? మెటీరియల్ సేఫ్టీ డేటా షీట్, MSDS. వెరీ గుడ్. MSDS అనేది MSDS. Good. So I just want to know whether your people can able to see in your mobiles or not. This is snapshot తీసుకోండి. MSDS అనే దానికి, okay, material safety data sheet. He will ask you what does material data sheet, what is material data sheet, and what does material data sheet has in it. Okay, so material data sheet gives the clear information of the particular chemical in terms of general information, physical chemical properties, fire explosion data, health data, and RIAL. A B C D E ఉంది కదా, F G ఇది. ఓకే, ఒకవేళ 2 మార్క్స్ ఆన్సర్స్ వస్తే మీరు ఏం రాస్తారు? మెటీరియల్ డేటా సేఫ్టీ షీట్ హ్యాస్ ఏ క్లియర్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ ద పర్టికులర్ కెమికల్స్, జనరల్ ప్రాపర్టీస్, physical and chemical properties, fire explosion data, health hazard data, reactive data, protective data, spill, leak and waste disposal procedures. Okay, so he will also ask what is material safety data sheet and what it contains అని అడిగాడు అనుకోండి. ఒకవేళ ఎగ్జామ్ లో అడిగినా అడగపోయినా, if you are learning about chemical safety, okay, మీ పేపర్ పేరు ఏంటి? కెమికల్ అండ్ పెట్రోకెమికల్. ఇప్పుడు వరకు మనం పెట్రోకెమికల్ కోసం కొంచెం చూసాం. నవ్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ కెమికల్స్ అంటే ఇప్పుడు మన ఫార్మాస్యూటికల్స్, పెయింట్ కంపెనీస్, ఓకే, అఫ్ కోర్స్ HPCL, ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ లో కూడా కెమికల్స్ వాడతారు, బట్ ఎక్కువ ఎక్కడ వాడతారు కెమికల్స్ అనేవి? డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కెమికల్స్, కొన్ని లక్షల కెమికల్స్ ఉంటాయి. సో అన్ని కెమికల్స్ కి మనకి ఆ కెమికల్ ఏంటి
దాన్ని ఎలా డిజైన్ చేస్తారో అది ఏంటో తెలుసుకోవాలంటే ఫస్ట్ ఎంఎస్డిఎస్ చూస్తారు. ఒకవేళ ఏమైనా కెమికల్ లీక్ అయినా సరే, మొన్న ఎవరో మాక్ డ్రిల్స్ కూడా అడుగుతున్నారు, ఇఫ్ ఎ కెమికల్ లీక్ has happened, if a gas leak has happened, first thing what safety officer or the emergency team will do, first thing they will take out the particular chemicals MSDS. MSDS is very important to grip the concept of safety in chemical industries. Fine. So in MSDS what we'll have, what is general concept లో ఏముంటే నేమ్ ఆఫ్ ద కెమికల్ ఉంటది, కెమికల్ ఫార్ములా ఉంటది, సినానిమ్స్ అంటారు. సినానిమ్స్ అంటే ఏం లేదు, నార్మల్ గా మనం పెట్రోల్ అనేస్తాం, పెట్రోల్ కి వేరే నేమ్ ఉంటుంది, కెమికల్ నేమ్ వేరే ఉంటుంది, కానీ అది కాకుండా అదే నేమ్ తో వేరే దాన్ని పిలుస్తున్నారు అనుకో, దాన్ని సినానిమ్ అంటారు. ఓకే, ట్రేడ్ నేమ్ ఉంటుంది, మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ నేమ్ ఉంటుంది, అడ్రస్, టెలిఫోన్ నెంబర్స్ ఉంటాయి. ట్రేడ్ ఎక్కడి నుంచి, ట్రేడ్ అంటే ఏం లేదు, ఏ కంట్రీ నుంచి ఏ కంట్రీకి వెళ్తుంది, ఎవరు మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేశారు, అడ్రస్, టెలిఫోన్ నెంబర్, జనరల్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఫిజికల్ అండ్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ ఏంటి? సి, ఇప్పుడు నేను డిస్కస్ చేసిన ఎంఎస్డిఎస్ లో కొన్ని ఇప్పుడు మనం ఏదైతే డిస్కస్ చేస్తున్నామో దీంట్లో కొన్ని కాన్సెప్ట్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటే, ఓకే, ఫిజికల్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద ఫిజికల్ అండ్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ కెమికల్ అన్నారు అనుకో, పర్టికులర్ కెమికల్ లేకపోతే ఏమైనా మోస్ట్ టోటల్ 16 సెక్షన్స్ కూడా రాయాలి సార్ ఎగ్జామినేషన్ లో. ఎగ్జామ్ లో ఒకవేళ 8 మార్క్స్ అడిగితే 16 కాదు, 1 2 3 4 5 7 రాస్తాం. 7 సబ్ హెడ్డింగ్స్ గుర్తుపెట్టుకుంటారు, ఈ 7 లో ఏమున్నాయో అవి రాస్తారు. ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ 8 మార్క్స్ అడిగితే, ఒకవేళ జనరల్ గా 2 మార్క్స్ అడిగారు అనుకో, మెటీరియల్ సేఫ్టీ డేటా షేర్ ఎంఎస్డిఎస్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి, దాంట్లో ఎంఎస్డిఎస్ కంటెంట్స్ జనరల్ ఫిజికల్ అండ్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్, ఫైర్ ఎక్స్ప్లోజన్ డేటా, ఏం డేటా ఉంటుందో దాంట్లో రాస్తారు. ఇది ఖచ్చితంగా వస్తుంది. ఇదొకటి. ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ హజార్డస్ కెమికల్స్ లేనప్పుడు ఎలా ట్రాన్స్పోర్టింగ్ రూల్స్ ఏంటో అది కూడా ఖచ్చితంగా వస్తుంది. ఓకే, ఇది మాత్రం ఎక్కడ వచ్చినా సరే, ఇండస్ట్రియల్ హైజీన్ లో రావచ్చు, పెట్రోకెమికల్స్ లో రావచ్చు, లెజిస్లేషన్ లో కూడా రావచ్చు. ఓకే, ఫైన్. ఫిజికల్ అండ్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ వచ్చేసరికి ఎపిరెన్స్, స్టేట్ ఆర్డర్. ఎపిరెన్స్ అంటే ఏంటి? ఇన్ వాట్ వే ఇట్ ఈస్, అది కనిపించడానికి ఏముంది, అంటే ఏ టైప్ లో ఉంది, ఓకే, చూడడానికి ఎలా ఉంది, ఇన్ వాట్ ఇట్ ఈస్. ఫైన్. స్టేట్ అంటే ఏంటి? లిక్విడ్, సాలిడ్, గ్యాసియస్ స్టేటా, ఆర్డర్, ఫౌల్ స్మెల్ లేకపోతే రాటన్ ఎగ్ స్మెల్ ఏంటి. ఓకే, ఈ అపియరెన్స్ లో మీరు ఏదైనా తీసుకోవచ్చు, స్క్వేర్ లో ఉందా లేకపోతే సాలిడ్ లో ఉందా, కలర్స్ ఏంటి, అవన్నీ అపియరెన్స్ లో వస్తాయి. రిలేటివ్ డెన్సిటీ, వాటర్ ఈక్వల్ టు 1 అంటే దాని యొక్క డెన్సిటీ ఎంత. ఓకే, వాటర్ కి అయితే 1 అంటే ఫ్లో ఎలా ఉంది. వేపర్ డెన్సిటీ, ఎయిర్ ఈక్వల్ టు 1. వేపర్ అంటే ఎంత టెంపరేచర్ లో అది వేపర్ అవుతుంది. ఇప్పుడు పెట్రోల్ ఉంది అనుకోండి, పెట్రోల్ కి ఒక వేపర్ డెన్సిటీ ఉంటుంది, ఇంత టైంలో అది సాలిడ్ టు వేపర్ అయిపోతుంది. ఎవాపరేషన్ రేట్, ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో, ఇప్పుడు నేను అన్నాను కదా, బయట పడితే ఎవాపరేట్ అయిపోతుంది, దిస్ ఆల్సో కమ్స్ అండర్ ఎవాపరేషన్ రేట్. ఇప్పుడు వేపర్ డెన్సిటీకి వచ్చేసరికి, వేపర్ డెన్సిటీకి వచ్చేసరికి వేపర్ లో ట్యాములో దాని డెన్సిటీ ఎంత, ఓకే, మనకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో ఎవాపరేషన్, బాయిలింగ్ పాయింట్, దట్ ఆ మినిమం టెంపరేచర్ అట్ విచ్ ఇట్ గెట్స్ ఎవాపరేటెడ్. బాయిలింగ్ పాయింట్ అంటే ఏంటంటే, ఒకవేళ వాటర్ కి బాయిలింగ్ పాయింట్ ఏంటి మనకు తెలుసు, ఏంటంటే వాటర్ కి 100 degrees కదా బాయిలింగ్ పాయింట్. బాయిలింగ్ పాయింట్ ఈస్ అ పాయింట్ అట్ విచ్ ద లిక్విడ్ స్టార్ట్స్ టర్నింగ్ ఇంటూ వేపర్. ఓకే, ఎక్కడైతే లిక్విడ్ స్టేట్ లో ఉన్నది వేపర్ అయిపోతుందో అది బాయిలింగ్ పాయింట్. డిఫరెంట్ కెమికల్స్ కి డిఫరెంట్ బాయిలింగ్ పాయింట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో జస్ట్ మినిట్. ఫ్లామబుల్ లిక్విడ్స్ స్టోరేజ్ ట్యాంక్స్, డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ స్టోరేజ్ క్యారేజ్ టైప్ అలా ఉంటాయి కదా సార్, వాటి గురించి ఏమైనా ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేస్తారా? ఏంటి మీకేం కావాలి? ఫ్లామబుల్ అదే టైప్స్ ఆఫ్ ట్యాంక్స్. యాక్చువల్లీ ట్యాంక్ స్టోరేజ్ అనేది టైప్స్ ఆఫ్ ట్యాంక్స్ ఉంటాయి, అవి నేను చేస్తాను కంపల్సరీగా. టైప్స్ ఆఫ్ ట్యాంక్స్ ఉంటాయి, దానికి టర్మ్స్ ఉంటాయి. తర్వాత లిక్విడ్స్ లో కూడా ట్రాన్స్పోర్టేషన్స్ లో డిఫరెంట్ ట్యాంక్స్ ఉంటాయి. ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ ట్యాంక్ అని, ఆయిల్ ఆఫ్ ట్యాంక్స్, గ్యాసెస్ ఆఫ్ ట్యాంక్స్. యాక్చువల్గా అవన్నీ స్టోరేజ్ లోకి వస్తాయండి. ఓకే, స్టోరేజ్ పర్పస్ లోకి వస్తాయి. ఇప్పుడు మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేసేది, ఒకవేళ ఒక ట్యాంక్ లో ఒక లిక్విడ్ ఉందంటే పైన ఒక మీకు డైమండ్ కలర్ గా ఒక స్టిక్కర్స్ ఉంటాయి కదా, సో అది కూడా మెటీరియల్ సేఫ్టీ డేటా షీట్ లో ఒక పార్ట్. ఓకే, ఫైన్. ఓకే సార్, ఐ డెఫినెట్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ in this chapters further classes. Fine.
Okay, sir. Melting freezing point, point at which the liquid state gets freeze or melt. Melting points, freezing points ఏంటి, వేపర్ ప్రెషర్, ఎందుకు ఇవన్నీ ఉన్నాయంటే సో ఆ పర్టికులర్ కెమికల్ ని ఆ పర్టికులర్ రేంజ్ లో స్టోర్ చేయాలి, దానికోసం ఇవన్నీ ఇస్తారు. ఓకే, వేపర్ ప్రెషర్ అంటే ఏంటి, పర్సంటేజ్ వాల్టేజ్, అన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోకలేదు, ఒక 5-6 గుర్తుపెట్టుకుంటే మోర్ దెన్. ఓకే, ఫైర్ అండ్ ఎక్స్ప్లోజన్ డేటా, ఫ్లాష్ పాయింట్, ఆటో ఇగ్నిషన్ టెంపరేచర్, ఇందాక సెల్ఫ్ ఇగ్నిషన్ అన్నా ఆటో ఇగ్నిషన్ టెంపరేచర్ అన్నా ఒకటే. ఓకే, ఫ్లాష్ పాయింట్ అంటే ఏంటి, ద మినిమం టెంపరేచర్ అట్ విచ్ ద spark or anything which initiates the fire to happen. Flash point ante initiation in the point anamata. Okay, flash point enti, auto ignition temperature ante enti, the minimum temperature at which it gets ignited, flammable limits, ivi chaala important, LEL UEL. Okay, lower explosive limit and higher explosive limit. See, LEL UEL ki కొంతమంది LEL లోవర్ ఎక్స్పోజర్ లిమిట్ అంటారు, అప్పర్ ఎక్స్పోజర్ లిమిట్ అంటారు. ఎక్స్పోజర్ ఎక్స్ప్లోజివ్ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. ఎక్స్పోజర్ అంటే EXPOSURE, EXPLOSIVE ఎక్స్ప్లోజివ్. ఇక్కడ మనం చూస్తుంది ఫైర్ అండ్ ఎక్స్ప్లోజన్ డేటాలో LEL అంటే లోవర్ ఎక్స్ప్లోజివ్ లిమిట్. ఇందాక చెప్పాను UEL, నేను ఒకసారి కన్ఫర్మ్ చేసుకుంటాను. Okay, so the minimum temperature at which the product or byproduct will catch fire, upper explosive limit ఎందుకు ఇచ్చాడు, LEL అనేది ఎప్పుడు ఫ్లాష్ పాయింట్ లోకి వస్తుంది. UR explosive, the maximum temperature at which, అంటే మీరు అడగచ్చు ఈ టెంపరేచర్ కన్నా మధ్యలో ఏమవుతుందని. ఓకే, మధ్యలో ఏమవుతుంది, మధ్యలో కూడా ఇట్ విల్ హ్యావ్ ఏ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ క్యాచ్ ఫైర్. సో ఇంత టెంపరేచర్ వరకు సారీ ఈ మధ్యలో ఏమవుతుందంటే కొన్ని కెమికల్స్ కి, సాలిడ్స్ కి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వుడ్ ఉందండి, కొంత టెంపరేచర్ ఇచ్చే మనం అలా కాల్చే వరకు అది కాలదు. సో ద మినిమం టెంపరేచర్ అట్ విచ్ ఇట్ స్టార్ట్స్ బర్నింగ్ ఈజ్ అప్పర్ ఎక్స్ప్లోజివ్ లిమిట్. ఓకే, అప్పర్ అన్నప్పుడు ఆల్వేస్ విల్ గో అబౌట్ మాక్సిమం టెంపరేచర్, లోవర్ అన్నప్పుడు విల్ గో అబౌట్ మినిమం టెంపరేచర్. ఓకే, ఎక్స్ప్లోజివా, ఓకే, ఎక్స్ప్లోజివ్ అయితే ఎక్స్ప్లోజివ్. అదర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్, ఎక్స్టింగ్విషింగ్ మీడియా కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఏ కెమికల్ ని ఎలాంటి ఎక్స్టింగ్విషర్స్ తో ఎక్స్టింగ్విష్ చేయాలని రాస్తాను. CO2 అయితే CO2, ఫోమ్ అయితే ఫోమ్. ఎందుకంటే కొన్ని ఫైర్ అవుతున్నప్పుడు మీరు ఫోమ్ వేసారు అనుకోండి, వాట్ హ్యాపెన్స్, అది ఇంకా ఎక్కువ ఫైర్ అయిపోద్ది. కొన్ని కెమికల్స్ వాటర్ తో, మీరు వాటర్ కాంటాక్ట్ అయితే ఫైర్ వస్తాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు క్విక్ లైమ్ ఎప్పుడైనా విన్నారా? క్విక్ లైమ్ వైట్ కలర్ పౌడర్ ఉంటుంది, క్విక్ లైమ్ అని. క్విక్ లైమ్ ఇఫ్ ఇట్ కమ్స్ ఇన్ కాంటాక్ట్ విత్ వాటర్, ఎవరో మాట్లాడుతున్నారు. క్విక్ లైమ్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ ఇన్ కాంటాక్ట్ విత్ వాటర్, ఓకే, సో ఏమవుతుందండి, ఒకవేళ పైన చెక్కలు ఉన్నాయి, క్విక్ లైమ్ ఉంది, వర్షం పడింది, క్విక్ లైమ్ ఆటోమేటిక్ గా జనరేట్ హీట్స్ అండ్ ఆ చెక్కలు కాలిపోతాయి. ఫైన్. సో ఎక్స్టింగ్విషింగ్ మీడియా, దాన్ని ఎలా ఎక్స్టింగ్విష్ చేయాలి, ఫైర్ ఫైటింగ్ ఎక్విప్మెంట్స్ అండ్ ప్రొసీజర్స్. ఒకవేళ ఆ ఎక్స్టింగ్విషన్ చేసినప్పుడు ఎలాంటి ఫైర్ ఫైటింగ్ ఎక్విప్మెంట్ వేసుకోవాలి, ఎలాంటి ప్రొసీజర్స్ ఫాలో అవ్వాలని కూడా మనకి MSDS లో వస్తుంది. సో మనకి ఇప్పుడు ఫిజికల్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ చూసారు, ఫైర్ చూసారు, దీనికి సెపరేట్ గా క్వశ్చన్ ఏంటి రాసుకోవచ్చు మీరు. ఇప్పుడు ప్రతి కెమికల్ కి మీరు ఫ్లాష్ పాయింట్, ఎక్స్ప్లోజివ్స్, LEL UEL, ఓకే, దీని నుంచి మీరు హజార్డ్స్ రాయొచ్చు, దీని నుంచి మీరు కంట్రోల్ మెజర్స్ కూడా రాయొచ్చు. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ ఫ్లేమబుల్ లిక్విడ్స్ కి ఏంటి కంట్రోల్ మెజర్స్, టు మెయింటైన్ ప్రాపర్ లోవర్ అండ్ అప్పర్ ఎక్స్ప్లోజివ్ లిమిట్. ఎక్స్పోజర్ అన్నాను కదా, ఎక్స్పోజర్ అంటే మనుషులు వస్తుంది, ఓకే, అది కిందనే వస్తుంది చూడండి. హెల్త్ హజార్డ్ డేటా అని ఉంది కదా, దీంట్లో ఏంటంటే TLV అండ్ IDLH అని. TLV అంటే టోటల్ థ్రెషోల్డ్ లిమిట్ వాల్యూ. ఓకే, థ్రెషోల్డ్ లిమిట్ వాల్యూ అంటే the minimum time period at which a person can work in an environment for 5 hours, sorry, for 8 hours for a particular period of time, adi threshold level value. Okay, IDLH ante immediate danger to life and health. IDLH ante entandi, అది షార్ట్ కట్స్ మీరు రాసుకోండి ఎక్కడైనా, ఇవి మీకు వస్తాయి. ఇమీడియట్ డేంజర్ టు లైఫ్ అండ్ హెల్త్. సో
ఎప్పుడు ఇమీడియట్ డేంజర్ తో అంటే ఇఫ్ ఇన్ కేసు ఆ పర్టికులర్ ఎన్వైరన్మెంట్ లో మొత్తం గ్యాస్ లీక్